when you design your software, whatever the interface you are designing should be comfortable to your user, right? You should be able to easily understand what kind of components, what kind of features are there in your system, and they should be able to easily navigate through your system and then do whatever the activities they want, right? So you will have number of interface elements when you're creating your user interface. You will have input controls where user can input certain things, and there will be navigational components where your user can navigate from one place to another place, like, right? So informational components to display certain tips like icons, right? Progress bar icons will show that this is about this, and progress bar will be used to show the progress, like that. Informational components and containers to put some other components, right? If you have used Java Swing, you already have used Java Swing, there are containers to put certain controls into it, right? Those are called as, when you design your interface, remember to keep your interface very simple, right? And and also, when you have number of user interfaces, remember to keep consistent pattern, right? Consistent patterns means එක වගේ pattern එකක් තියාගන්න. interface එක simple වෙන්න ඕනේ. ගොඩ controls interface එකේ දාලා තිබුණේ. ඔයගොල්ලෝ project හදනකොටත් එහෙමයි. ගොඩ එක ගොඩ දාලා තිබ්බම user ට අමාරු. user ට හොයාගන්න බෑ. ඒක එහෙම වුණාම අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි ගොඩක් වෙලාවට menu එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ tabs කීපයකට data ටික load වෙන විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ විදිහට පේන්න තියෙන area එක ලේසියෙන් අඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්න, controls ලේසියෙන් අඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්න පැහැදිලි සරල විදිහට හදන්න. එතකොට consistency කියන්නේ එකම pattern එක interface එකක්. රතු පාටයි අනිත් interface එක කහ පාටයි, කළු පාටයි, ඒ විදිහට නැතුව එකක තියෙන්නේ දැන් close button එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එකක close button එක නෑ, එකක close button එක තියෙනවා, තව එකක තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ, එකක දකුණු අත පැත්තේ. එහෙම තිබ්බම අමාරුයි මිනිස්සුන්ට. නේද? අර එකම pattern එකට යන විදිහට ඒවා හදන්න control elements, right? එතකොට colors පාවිච්චි කරනකොට දැන් සමහර වෙලාවට මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොටයි සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනකොටයි එකම colors පාවිච්චි කරනවාද නැත්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට හදනකොට ආස colors දෙනවා. You have your own colors that you like, right? So even though you will have to think that what kind of colors you should use for your software, because there are certain software that user will always, half of the day sometimes will be watching or will be gazing at that screen, right? Will be looking that screen, but sometimes some interfaces are there where users come and go, right? An example, assume that a website to order something, customers come, order and go, right? So banking system, what will happen if you have a banking system? So staff member will always, from morning to evening, he will use the same screen. So in that case, if you use more graphics to that banking system, it will be difficult for that particular customer to watch all day long, right? කලර්ස් පාවිච්චි කරනකොට පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ දැන් වෙබ්සයිට් එකකට වගේ නම් කාට හරි අපි වෙබ්සයිට් එකකට මිනිස්සු ඇද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකට අපි ඇනිමේෂන්ස් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් කලර්ෆුල් දේවල් පාවිච්චි කරලා ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න බලන්න. ඒ වගේ වෙබ්සයිට්ස් හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් සිස්ටම්ස් හදනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කලර්ෆුල් තීම්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට දැන් අර මම කිව්වා වගේ බැංකින් සිස්ටම් එකක් වගේ එකක් හදනකොට බැංක් එකේ ස්ටාෆ් මෙම්බර් දවස් 30 මේක බලන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බ්‍රයිට් කලර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් අර ඇනිමේෂන්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් අමාරුයි යාට බලන්න ඉන්න හැට. ඒ වගේ software වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කලර්ස් ටෙක්ස්චර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනකොට ඔයාලගේ සිස්ටම් එක අනුව තමයි ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක
කොහොමද හදන්න ඕනේ කියලා තීරණය වෙන්න. ඒතර desktop applications ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම bright colors ඒතර ගොඩාක් animation මේ විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මොකද desktop application ගොඩාක් වෙලාවට එක user කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් තමයි මුළු දවස තිස්සේම පාවිච්චි කරන්නේ. website වගේ හදනවා නම් ඔයාලා website එකක interface එක ගොඩක් colourful attraction එක ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි website එක interface එක හදන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟට typography you learn this term when you are learning graphics, right? Graphics and multimedia, there you know what is typography. You have number of styles, fonts that can be applied to your interface, right? So different font sizes are there, different font styles are there, which will be suitable according to your application. For an example, if you want to print, if you have learned that subject, you know that if you want to print, you can use certain set of fonts, right? If you want to display on a screen, you have certain set of suitable fonts, right? Regular fonts ගැන typography ඉගෙන ගන්නවා graphics වලදී. ඒතර font පාවිච්චි කරනකොට දැන් document print කරනකොට සමහර fonts තියෙනවා print කරාම දැන් screen එකේ ලස්සනට පෙන්වනකොට print කරනකොට ඒ fonts ලස්සන නැහැ. පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ අපැහැදිලි. ඒකට අපි project එක හරහා screen එකකට project කරනකොට සමහර fonts තියෙනවා පැහැදිලි නැහැ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ අර fonts වර්ග ඉගෙන ගන්නවා serif fonts එහෙම ඉගෙන ගත්තනේ නේද? ඒතර ඒ වගේ එක එක පාවිච්චි කරන fonts වර්ග අනුව ඔයාලට වෙනස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙයි. පාවිච්චි කරන fonts වර්ග අනුව user ට වෙන බලපෑම වෙනස්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ print කරනවද, මේක screen එකකට project කරනවද, interface එකේ size එක කොහොමද, ඒතර අකුරු වල size එක කොහොමද, ඒවා ගැන හිතලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. fonts පාවිච්චි කරනකොට fonts සහ letters පාවිච්චි කරනකොට ඊළඟට contrast හරි මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා button දෙකක්. Here you have two buttons, right? Enable, disable, like, right? So which here if you see the first button, it will show that it is not button pressed, and the second button, the darker one, looks like it is pressed, right? So once you click on that, user can see that this is clicked. Like that, you can use that kind of color contrast to mention certain things, right? So here, focusing, right? Which will focus which, right? So here, your background, this is basically talk about your background and the components, right? So to the place where you want to give main concern. ඔයගලන්ට දැන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හදනකොට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මත තව ලෝඩ් වෙන බටන් හරි තව කම්පොනන්ට්ස් හරි කන්ට්‍රෝල්ස් හරි තියෙනවා. ඒක උඩ ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට ફોකස් වෙන්න ඕනි කෝකද කියන එක අනුව ඔයගලන්ට පුළුවන් කලර්ස් තෝරගන්න. කලර්ස් මැච් කරනට ඒක ගැනත් හිතන්න. බ්‍රයිට් කලර්ස් මොනවද, වෝම කලර්ස් මොනවද, එතකොට පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් කලර්ස් දෙකක් එක මත වැටෙනම කොහොමද පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් කලර්ස් මොනවද, ඒ විදිහට හිතලා තමයි ඔයාලට කලර්ස් පාවිච්චි කරගන්නකොට කලර්ස් පාවිච්චි කරගන්න වෙන්නේ. එහෙම කරා නම් ඔයගේ ළඟ ඩිසයින් එක ඉෆෙක්ටිව්ලි යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගැනත් ගත්තහමත් මෙතනදිත් ඔයගලන්ට තියෙනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ අකුරු ටික මෙතනින් ගත්තොත් පැහැදිලිව පේන්නේ මොන ඉන්ටර්ෆේස් එකේද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට හිතලා ඔයාලා කලර් කන්ට්‍රාස්ට් එක ඩිසයින් කරනකොට ඩිසයින් කරන්න කියන එකයි මේ ඉමේජ් එකනොත් ඔයගලන්ට විස්තර කරලා තියෙන්නේ. හරි. So most probably if you have seen some of the commercially available interfaces, you will be able to identify that what kind of modifications can be done to your interfaces as well. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් commercial software තියෙනනේ දැන් මොනවා හරි operating system එකක තියෙන interface controls ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් Windows බලවම එක ඒ controls තියෙන එකම අර pattern එකක් තියෙනවා. ඒක එතකොට කලර්ස් ගැන ගත්තත් එකම කලර් කම්බිනේෂන් එකක්. එතකොට
highlight වෙන්න ඕනේ highlight වෙලා එතකොට color contrast වෙනස් වෙන්න ඕනේ තැන් වල නැස්ලා ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍ය තියෙන commercial software එකක් බැලුවොත් ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා හදන software වල කොහොමද තියෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එතකොට good design bad design examples තියෙනවා. එතන priority කොහොමද හම්බෙන්නේ කියලා තියෙනවා. එතට මේක දැන් බලන්න මේකේ දැන් cancel confirm මේක බැලුවම දැන් cancel confirm මේක මොනවාද හිතා ගන්න බෑ දැන් එකම කලර් එක බැලුවම කරන්න පුළුවන් දැන් cancel කියන්නේ cancel කරන එක confirm කියන්නේ confirm කියන එක කියලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි මේ දෙක මේ විදිහට කලර්ස් දෙකකින් දැම්මොත් එහෙම cancel confirm කියන එක ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මේක cancel කරන්න මේක confirm කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒතර confirm එක highlight වෙලා තියෙනවා confirm cancel එක එම අර වෙනස් කලර් එකකින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙක පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන් එකයි bad and good design කියලා කියන්නේ. Here also if you have this kind of thing cancel and delete user usually will delete sometime, right? Other because both these buttons looks little bit same, right? Term is different but the outline and the color all the stuff are same. So naturally this can be pressed, this could be pressed, right? So if you have used this kind of color, right, red, customer will clearly see that this is delete and it is marked in red one as well, red color as well. So this designing will be better than this upper design. උඩ තියෙන ඩිසයින් එකට වඩා යට තියෙන ඩිසයින් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ මේ උඩ තියෙන එකේ බටන් දෙකම එක ටයිප් එකකට තියෙනවා. ඒතර delete එක වැරදිලා හරි press වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අර එකම pattern එකට තියෙන නිසා. අනිත් එක අපිට කොහොමදත් මේ right hand side එකෙන් තියෙන එකට ටිකක් අත යනවා වැඩිනේ. මොකද click වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩිනේ right hand side එක අපි close button එකක් ගත්තාත් confirm button එකක් ගත්තාත් ගොඩක් වෙලාවට right hand side එකේ තියෙන නිසා ගොඩක් user interfaces වල ඒක තමයි වැඩිපුරම click වෙන්න බලන්නේ. ඒතර මෙතන දෙවෙනි එකේදී රතු පාට සහ රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙනකොට ඒක පැහැදිලිව පේනවා. ඒක නිසා ඒක good කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට user effort එක ගත්තම මෙතන බලන්න තියෙන්නේ මොනවාද? දැන් ඔක්කොම නම ටයිප් කරන්න ඕනේ, ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ, සිටි එක ටයිප් කරන්න ඕනේ, ස්ටේට් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ, amount එකක් ටයිප් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ එක ගත්තාම ඊළඟ user interface එක ගත්තම නම ඇඩ්‍රස් ටයිප් කරන්න ඕනේ, සිටි එක සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා, මෙතනත් ස්ටේට් එකත් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. එතකොට userට වෙන්න ඕනේ මහන්සිය මේ interfaces දෙකේ ගත්තම දෙවෙනි interface එකේදී userට වෙන්න ඕනේ මහන්සිය අඩුයි. අනිත් එක amount එක total amount එක calculate කරලාත් පෙන්නනවා. එතකොට ඒක මහන්සිය අඩුයි. එතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එකම ටාස්ක් එක සිද්ධ වෙන software දෙකක් ගත්තොත් user වැඩිපුර කැමති වෙන්නේ පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන software එකට වඩා දෙවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන software එක. ඒකයි මෙතනදී මේ ඉන්ටර්ෆේස් හදන හැටි වැදගත් වෙන්නේ software එකෙන් වෙන්නේ software දෙකක් තියෙනවා නම් software දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම ටාස්ක් එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි user interface දෙක වෙනස් කරලා usability එක වැඩි කරලා දුන්නොත් එහෙම ඒ usability වැඩි software එකට තමයි user කැමති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් හදනවා නම් කාට හරි software එකක් usability වැඩි software හදන්න try කරන්න. එතකොට තියෙනම software එකක් වුණත් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන් හදන එක usability වැඩි නිසා තියෙන එක අතහැරලා ඔයගොල්ලන් හදන එකක් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඒතර multiple options තියෙනවා. ඒතර interested ඒවා ටික list කරාම තවත් options තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේක වදයක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන් සමහර කෙනෙක්. හැබැයි මේක අත්‍යවශ්‍ය component එකක් විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ extra feature එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. interest දේවල් ටිකට contact කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව දේවලුත් ඔයාලට ඕන නම් option එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ multiple columns තියෙනකොට ඔබ ගොඩක් වෙලාවට එනවා mobile applications ගත්තම ඒකයි මෙතන mobile එකක් දාලා තියෙන්නේ. controls ගොඩ තියෙනකොට දැන් අපි සමහර වෙලාවට systems හදනවා දැන් systems අපි පාවිච්චි කරනවා desktop සහ mobile ගොඩක් web based ඒවා තමයි මේක බලපාන්නේ. මෙහෙම හදනකොට
හරස් අතර මේ ගොඩාක් කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනකොට ඒක සමහරලාට මොබයිල් වීව් එකේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් වීව් එකට මැච් වෙන විදියට හැදුවේ නැත්නම් අර බූට් ස්ට්‍රැප් එහෙම දාලා හදන්න නැති බූට් ස්ට්‍රැප් එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති. අර බූට් ස්ට්‍රැප් එකේදී අපිට පුළුවන් මේක මොබයිල් වීව් එකට හරියන විදිහට ඒක හරියන විදිහට වින්ඩෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදන්න. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොබයිල් වීව් එකේදී පෙන්වන්නේ සමහර දේවල් අපි ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රෝල් කරලා يعني ෆිට වෙන්නේ නැහැ. පිටින් වින්ඩෝ එකේ සයිස් එකට පිටින් යන දේවල් තියෙනවා. හරි. ඒතර පහසුවෙන් බලා ගන්න බෑ සමහර ඒවා මොබයිල් එකේදී අර කොලම්ස් විදිහට આવොත් පල්ලෙහාට ඇඩ් වෙනවා තියෙනවා. හරහට ඇඩ් වෙන්න ඕන දේවල් සමහරවල් පහළට ඇඩ් වෙලා තියෙන පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් සිංගල් කොලම්ස් පාවිච්චි කරන්න try කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ විදිහේ කොලම්ස් නැතුව. ඊළඟට මෙනුස් ටික මර්ජ් කරලා තියෙනවා. තියෙන්නේ එක වගේ ටික. දැන් මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා මෙනු එක ගත්තොත් මෙනු එකේ විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට about us කියන්නේ common දේවල් ටික එක මෙනු එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියන අදහසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Right? If you have number of options which can be placed into one option, then you can use like that rather than listing all the options on a one particular screen. එක screen එක තියෙන options කොට දාන්න නේද? ඒක categorize කරලා මෙනු එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන එක හොඳයි කියලා තමයි තියෙන්නේ.